Hey guys, how are you? My name is Gagandeep Singh and welcome in the Punjabi Tutor. So रात ਦੇ 11:30 हो चुके हैं। वैसे मेरा इस सौन का टाइम सी काफ़ी कम सी बट डे टाइम में बिजी होना काफ़ी ज़्यादा। चलो सोचा थोड़ू एक अवेयर कर दिए थोड़ा जिहा वीडियो बना के तो थोड़ी हैल्प हो जू काफ़ी ज़्यादा। सो कोई खास टॉपिक नहीं है कि निक्की जी गल तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा कि होया रिसेंटली थोड़े दिनों की गल आ। सो एक रीडिंग पैसेज सीगा साइकोलॉजी ते सीगा वो ओके तो जिंदे विच एक छोटा जिहा पैसेज मैं तुहानूं चैक के दस दूँ। उहदे विच की सीगा एक साइकैट्रिस्ट सीगा जिसका नाम दस्सिया सीगा जॉन कैपलर। सो वो 26 सबजैक्ट्स ते स्टडी कर रहा सीगा। सो वो 26 सबजैक्ट्स ते स्टडी कर रहा सी। वो पता करना चाहुंदा सी कि बिहेवियर उन्हां दा किद्दां चेंज हुंदा वा जदों वो म्यूजिक दे कॉन्टैक्ट दे विच आउंदे आ। ते हैरानगी की गल ये आ ते वीडियो च भी शायद हो सकती है कि इत्थे जो मैं 26 सबजैक्ट्स किया वा इन्हों कई स्टूडेंट सबजैक्ट्स वो सोची जाते हैं जो आप स्कूल दे विच मैथ साइंस ड्राइंग हिस्टरी हिंदी ये वाले सबजैक्ट। सो देखो जो तुसी सबजैक्ट हुण तक पढ़िया कि हाँ सबजैक्ट होंगे जो असी स्टडी करते हैं बट सबजैक्ट का दूसरा मीनिंग भी होंदा जिस इंसान ते एक्सपैरीमेंट कंडक्ट किया जाना होवे जां कीता जा रहा होवे उहनूं भी सबजैक्ट कहंदे आ मैडिकल लैंगुएज दे विच। वो सबजैक्ट का मतलब परसन। तो देखो जे तो ये स्टूडेंट्स नूं गल मन के चलो पता सीगी कि हाँ सबजैक्ट्स का मतलब लोक भी हुंदा तो हुण इत्थे जिहड़े सुपर इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स आ उन्होंने नैक्सट डे या उहदे टास्क 2 दे विच ये चीज़ लिख देनी आ सम सबजैक्ट्स थिंक दैट वैरी स्मार्ट स्टूडेंट्स कि सारे असीं रीडिंग दे विच देखिया जो लिखिया सीगा कि जो जॉन कैपलर सीगा वो 26 सबजैक्ट्स ते काम कर रहा सी। सबजैक्ट्स का मीन सर तुसी लोक क्या सीगा इहदा मतलब टास्क विच लिखता सम सबजैक्ट्स थिंक दैट इदां दी लैंगुएज ते तुसी काम कर रहे हो एक्चुअल दे विच। हुण मैनूं नहीं पता कि अपने एरिए दे अकॉर्डिंग होऊगा भी मे बी ये चीज़ पंजाब दे विच ही पाई जांदी है शायद दुनिया के किसी होर इलाकिਆਂ 'ਚ ना होवे। वैसे मेरा इत्थे मेन मोटिव किसी नूं बुरा कहना नहीं बट इत्थे मेन मोटिव इत्थे आ कि एक लैंगुएज नूं समझण दा लैवल कि जे तुसी इत्थे जे तुसी सम सबजैक्ट्स लिखोगे मन के चलो जां तुहानूं जे रीडिंग चों नहीं पता सी कि सबजैक्ट्स नूं लोग कहंदे आ इहदा मतलब मैं तुहानूं ये रैकोमेंड करूँगा स्ट्रोंगली प्लीज़ डोंट फिल यूअर एग्जाम क्योंकि फाइनल दे विच वो तुहानूं इदां दीयां चीज़ां ते जदों फाइनल रिजल्ट डिकलेयर हुंदा स्पैशली तुहाडे विचों जे स्टूडेंट पिछले कुछ सालों तो बहुत एग्जाम दे रहे आ सेम थिंग हैपन्स विद यू कि तुसी जे वर्क लैंगुएज ते चंगे तरीके दे नाल करोगे तो तुहाडे जो भी ड्रीम्स आ नैचुरल जी गल आ तुसीं सैटल होना चाहुंदे हो चाहे कैनेडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जिहड़ी कंट्री च मर्जी तो गोल नूं रियलिस्टिक तरीके दे नाल अचीव किया जा सकदा। तुसीं उहनूं किसी पिछे लग के कोई एवें ही शॉर्टकट जां कोई एवें ही निक्का रास्ता जां कोई एवें ही ट्रिक्स एवें ही स्ट्रैटजियां जिहड़ियां एक वारी काम करदियां वा ते 99 केसेस दे विच काम नहीं करदियां उन्हां पिछे लग के तुसीं ना तो आपदी फीस खराब करोगे तो ना ही अपना टाइम मोस्ट इंपोर्टेंटली ना ही तुसीं आपदे ड्रीम नूं अध विचकार छड्ड के बैक जाओगे। बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं देख चुकिया वां स्पैशली अपने पंजाब दे विच कि 6 तो 7 बार एग्जाम देने तो बाद उन्हां दे घर दे उन्हां नूं खुद कह दिंदे आ कि बस हुण कुछ होर कर ला। लड़कियां दे केसेस की हुंदा मैरिज लड़कियां दे केसेस की हुंदा चलो कोई काम सिख लो जां एनीथिंग वो डिसीजन हुंदा तुहाडा। सो देखो तुसीं लैंगुएज सीखण गए तुसीं लैंगुएज नूं 1 साल दिता हो ही नहीं सकता कि अज दे समय तुसीं जो मेरी वीडियो देख रहे हो थोड़े चो 90% स्टूडेंट्स नूं पिछला 1 साल हो गया लैंगुएज सीखदे होए। आइल्स का मैं नाम नहीं लूँगा तुसीं आइल्स ते लैंगुएज नूं मिक्स ना करो। तुसीं आइल्स के चक्करां दे विच लैंगुएज नहीं सीख रहे सही तरीके नाल। टैसट का मेन मोटिव हैगा वा कि तुसीं लैंगुएज किन्नी क ज़्यादा इत्ते कमांड पा चुके हो। तुहाडी स्पीकिंग कंडक्ट हुंदी आ एग्जामिनर जस्ट ये देखण आया कि तुसीं किन्नी लैंगुएज अपने सीख ली किन्ने कौन तुसीं ये लैंगुएज नाल फैमिलीयर हो गए कि हुण तुसीं बोल सकदे हो वधिया। इदां नहीं कि हजे तुसीं सोच रहे हो अड़ रहे हो तुहाडे पॉज लग रहे आ तुहाडी उपर झाक रहे हो छत वल्ली नर्वस हो रहे हो ਇਹਦਾ मतलब ये है कि हजे तुसीं लैंगुएज नहीं सीखी है तुहानूं लैंगुएज नूं लैके तुहाडा कॉन्फिडेंस नहीं हैगा। सेम इन रीडिंग
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਉਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਆਉਣ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 15-16 ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ 5 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੀਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾਏ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਰਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਆ ਐਂਡ 99% ਗਰੰਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਹੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੇ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ 5.5 ਬੈਂਡ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਾਸਟ ਰੀਡਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੀਡਰ ਹੋ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਐਪਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਬ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ। ਸੋ ਕਮਾਂਡ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾਓ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕੱਲੇ ਸਮਝੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਡ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਫੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਫੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਬਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ 1 ਐਂਡ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੋਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਲਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਇਲਸ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਵੱਜ ਗਏ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਡ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਟੀਪਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ 'ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਥਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਫਾਈਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਊ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿੱਖੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਦਾ, ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀ ਬੈਗ 'ਚ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਮੋਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 0%। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਨੀਮਲਸ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਈਡੀਆਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਈਡੀਆਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਜਨਰਲ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਇਲਸ ਆਈਡੀਆਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ।
ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇ ਹੈ ਆਇਲਸ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਸੇ ਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਊਗੀ ਜੀ। ਆਇਲਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਜੀਕੇ ਟੈਸਟ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਿਓ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਲਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਆਇਲਸ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ 2 ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜੂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਓਕੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਇਲਸ ਨੇ ਤਾਂ, ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 3-3 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਬਟ ਜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 11:15 ਹੋ ਚੱਲੇ। ਡੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਊ ਵਰਡ ਸਿੱਖੋ ਰੋਜ਼। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਲਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 3-4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਰ ਬੀਂਗ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਇਹ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਜੀ। ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਓ ਆਪਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 14,700 ਦੀ ਫੀਸ ਆਉਣ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਵ ਬੀਨ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਾਈਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਕਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਥਿੰਗ, ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਜੀ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਜੀ।